যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কোৱেশ্চনটো চাই ল'ব। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ডাইৰেকশ্যন বেছড কোৱেশ্চন হয়। ইয়াতে দিয়া আছে যে এজন মানুহ দীপক হি ষ্টাৰ্টছ ৱৰ্কিং ফ্ৰম পইণ্ট পি আৰু বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত কিমান ডিষ্টেঞ্চ গৈছে সেইটো দিছে কুৱেশ্যনত। আৰু ফাইনেলি তেওঁৰ ফাইনেল পইণ্টত ষ্টাৰ্টিং ইনিচিয়েল পইণ্টৰ পৰা কিমান দূৰত আৰু কোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে এইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে। তো এইটো এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাকত আমি এনেকৈ ডায়েগ্ৰাম আঁকি ল'লে চল্ভ কৰা ইজি হয়। তো এইটো চিম্পল আছিল, এনচাৰটো হৈছে 10 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন। Fargav's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. Find out the present age of Fargav. তো present age of Fargav যদি আমি x বুলি ধৰোঁ আৰু যদি তেওঁৰ ভাৰ্গৱৰ এজ 5 years back x minus 5 হ'ব, তেতিয়া আৰু 15 বছৰ পিছত ভাৰ্গৱৰ এজ হ'ব x plus 15. তো according to the question কি দি আছে যে Fargav's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. So মানে x plus 15 after 15 years age is equal to 5 times his age 5 years back. 5 into his age 5 years back, which is x minus 5. So this question to solve korle x is equal to 10 po. So that is the answer. Present of Fargav is 10 years. Option A. Next question to solve. Library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday? তো এটা মান্থ যেতিয়া সানডেত আৰম্ভ হয় তো সেই মান্থ 30 ডেজ মান্থটোত 5টা সানডে আহিব আৰু বাকি দিনকেইটা হ'ব 25 আদাৰ ডেজ। তো গতিকে সানডেত দিয়া আছে যে একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন 510টা ভিজিটৰ আহে অন এভাৰেজ। তো 5টা সানডেত আহিব 510 into 5 2550 ভিজিটৰ্ছ আৰু বাকি দিনত আহে 240 ভিজিটৰ্ছ অন এভাৰেজ। তো বাকি দিন আছে 25টা 25 দিনত আহিব 240 into 25 is equal to 6000 visitors. গতিকে টোটাল ভিজিটৰ্ছ হৈছে 2550 প্লাছ 6000 আৰু এভাৰেজটো যদি ওলাও টোটাল নাম্বাৰ অফ ডেজ ডিভাইডেড বাই total number of visitors divided by total number of days, which will come out as 285. Option C. Next question to simple hoy. If 7 spiders make 7 webs in 7 days, then how many days are needed for one spider to make one web? তো গতিকে এইটো আমি যদি এনেকৈ লিখি লওঁ যে 7টা স্পাইডাৰক 7খন ৱেব বনাবৰ কাৰণে টাইম লাগিল 7 দিন। তো 7টা স্পাইডাৰক এখন ৱেব বনাবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব? 7 ভাগ মানে ডিভাইডেড বাই 7 হ'ব এইটো, তো 1 ডে হ'ব, ঠিক আছে। কিন্তু যদি 7টা স্পাইডাৰে নবনাই পিনে এটা স্পাইডাৰে বনায় এই ৱেবটো, তো কামটো বাঢ়ি যাব, 7 টাইমছ বাঢ়ি যাব। তো এনচাৰ হ'ল 7 ডেজ। Next to simple hoy, distance between two stations di ase kiba eta aru train covers this distance in particular speed and returns back to the initial point A with a anyhow speed kiba eta di ase. The average speed of the train in whole journey, gote journey te train or average speed to hoda ase. To prothomote ami first journey from A to B tate distance di ase 778 km, speed di ase 84 km per hour. Therefore time taken omni formula lagao is equal to distance by speed. Solve for 9.2 hours. The return journey distance to same take 76 km into speed to say 56 km per hour. Gotike time again same formula lagai pine time taken will be 13.8 hours. So total distance ami jodi average gote journey to sabo jao average speed of gote total journey whole journey total distance by total time hobo. Total distance hobo 778 plus 778 karon ever aise ever goche train kon or total time to 9.2 plus 13.8 plus korle 23 পাম। তো এখানে করলে আমি 67.2 পাওয়া হয়। It will be the answer. Next question to is LCM related. Two numbers are in the ratio 2:3. If their LCM is 48, what is sum of the numbers? ঠিক আছে। তো এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰাৰ ফৰ্মুলা আছে, কিন্তু এইটো ফৰ্মুলা লগাই পিনে কমন ইউজ কৰিলে বেছি সোনকালে হ'ব। Two numbers are in the ratio 2:3. So তাৰে LCM to 48 and sum of the numbers. তো LCM 48 হ'ব পৰা কেনেকা নম্বৰ হ'ব পাৰে যাৰ ৰেচিঅ'টো 2:3 থাকিব। তো আমি যদি চাওঁ 2ৰ লগত যদি আমি বেলেগ বেলেগ নম্বৰ ইনটু কৰি চাওঁ বাই
ইউজিং কমন চেঞ্চ 7 যদি ইনটু কৰি চাওঁ 2/3 ইনটু 7 যদি কৰোঁ 7 ওপৰত আৰু 7 তলত তেতিয়াহ'লে 14 পাম আৰু তলত পাম 21 কিন্তু 14/21 এই দুটা নম্বৰৰ এলচিএম 48 নহ'ব ৰেচিঅ'টো হয় 2:3 কিন্তু এলচিএম 48 নহ'ব নেক্সট আমি যদি 8 এদি কৰি চাওঁ 8 2 16 8 3 24 16 আৰু 24 yes 16 আৰু 24 এইটা নম্বৰৰ এলচিএমটো হয় 48 আৰু ৰেচিঅ'টো আছে 2:3 ওকে তো নাম্বাৰ কেইটা আছে 16 আৰু 24 তো হেতৰ সাম কি হ'ব 16 + 24 = 40 তো এনেকৈ কোৱেশ্চনবিলাক কমন চেন্স এদি ইউজ কৰি কমন চেন্স লগাই পিনে কৰিলে বেছি সোনকালে কৰিব পাৰি yes next question is calendar for the year 2007 will be same for the year which year okay তো ইয়াতে আমি অড ডে কনসেপ্টটো জানিব লাগিব মানে এক বছৰত কি হয় যে 365 ডেজ থাকে আৰু লিপ ইয়াৰ থাকে 366 গতিকে এটা নৰ্মেল ইয়াৰত অড ডে থাকে এদিন অড ডে মানে হৈছে কি যে এটা কমপ্লিট উইকৰ পিছত যোনটো দিন ৰৈ যায় বাকি ৰৈ যায় সেইটো অড ডে বুলি কোৱা হয় এতিয়া মানে যদি আমি চাওঁ এক বছৰত 365 ডেজ থাকে ঠিক আছে তো গতিকে 7 এদি যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 7 to 364 লে কমপ্লিট ডিভিজিবল হ'ব তাৰপিছত এদিন বাছি যায় ৰৈ যায় তো সেই এদিনটোক মানে অড ডে বুলি কোৱা হয় এবছৰত এদিন অড ডে ৰৈ যায় যদি আমি এটা দিন ধৰোঁ ছাপ'জ 2007 1 জানুৱাৰী ধৰিলোঁ 2007 1 জানুৱাৰী যদি মানডে আছিল 2008 1 জানুৱাৰী টিউজডে হ'ব কাৰণ এক বছৰত এটা অড ডে থাকে তো তেনেদৰে আমি ক্যালকুলেট কৰি লিপ ইয়াৰত দুটা অড ডে ধৰি যদি আমি ক্যালকুলেট কৰি চাওঁ আমি দেখিম যে সেম ডেটো কেতিয়া ৰিপিট হ'ব এই মানডেটো আফটাৰ 11 ইয়াৰ্ছ 2018 ৰিপিট হ'ব তো গতিকে এনেকা ক্যালেন্ডাৰ অংকবিলাক তেনেকৈ কৰা হয় Question number 8 যদি আমি চাওঁ ইয়াতে দিয়া আছে যে the speed of a boat in still water is 22 km/h and rate of current is 4 km/h. The distance traveled downstream in 24 minutes is. তো ইয়াৰ বাবে আমি ডাউনষ্ট্ৰীম আপষ্ট্ৰীম কনচেপ্টটো জানিব লাগিব এইটো এটা ৰিভাৰ ড্ৰ কৰি দিয়া হৈছোঁ মই ৰিভাৰত কি হৈছে যোনটো কাৰেণ্ট থাকে বা যোনটো ষ্ট্ৰীম থাকে the flow of water এটা ডাইৰেকশ্যনত যায় সদায় ডিপেণ্ডিং আপন ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ তো গতিকে যেতিয়া বোটখন ৰিভাৰ ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনত যাব তেতিয়া বোটখনৰ কাৰণে ইজি হ'ব যাবৰ কাৰণে আৰু তাৰ স্পীডটো বাঢ়িব কাৰণ বোটৰ নিজৰ স্পীডটো আছে আৰু লগতে সি কাৰেণ্টৰ যোনটো স্পীড হয় সেইটোৰ পৰা এটা পুছ পাই আছে ঠিক আছে তো যেতিয়া এনেকৈ কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া আমি আমাক চাব যে speed of boat in still water দিয়া আছে 22 still water মানে লৰচৰ নকৰা পানীত 22 হয় কিন্তু যেতিয়া ৰেট অফ কাৰেণ্ট থাকিব 4 km/h যেতিয়া কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনত যাব বোটখন তেতিয়া তাৰ স্পীডটো ইয়াৰ লগত প্লাছ হৈ যাব মানে 22 + 4 হ'ব ডাউনষ্ট্ৰীম এইটো কয় ডাউনষ্ট্ৰীম বুলি কয় মানে if the boat goes along the direction of the current then it's called as downstream 22 + 4 হ'ব 26 km/h হ'ব কিন্তু যদি বোটখন কাৰেণ্টৰ অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত যায় সেইটো কোৱা হয় আপষ্ট্ৰীম বুলি কোৱা হয় বোটখন যেতিয়া কাৰেণ্টৰ অপোজিট পিনে যাব এটা আপষ্ট্ৰীম বুলি কোৱা হয় আৰু আপষ্ট্ৰীমত কিন্তু তাৰ স্পীডটো মাইনাছ হ'ব কাৰণ কাৰেণ্টে বোটখনক towards the downside of the river ঠেলিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু বোটখনে ওপৰ পিনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে বোটৰ ওভাৰঅল স্পীডটো মাইনাছ হ'ব 22 - 4 হ'ব which will be 18 okay anyways ইয়াতে দিয়া আছে যে distance travel downstream in 24 minutes distance টো ওলাব লাগে তো সিম্পল আমি ফৰ্মুলা লগালো distance equal to speed into time time টো আমি আৱাৰত দিয়া আছিল যেতে সৰি মিনিটত দিয়া আছিল যেতে আমি আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰি লম ইউনিটটো সেম থাকিব লাগিব আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ডিভাইডেড বাই 60 কৰি দিলো 24/60 আৱাৰ which will be 2.5 hour so distance is equal to 26 into 2/5 which will come as 10.4 km answer is A the next question is so ABC can do a piece of work in 20 30 and 60 days respectively in how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day তো গতিকে ইয়াতে দি আছে তিনিজন মানুহ A B C সিহঁতে
এটা কাম কৰে ইমান পাৰ্টিকুলাৰ ডেজত, তো এই কামটো 20 দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰে। গতিকে এদিনত সি কিমান কাম কৰিব? টোটেল কামটো যদি আমি 1 বুলি ধৰোঁ, তাই 1/20 পাৰ্ট এদিনত কৰিব। একৰ্ডিংলি বি এদিনত 1/30 পাৰ্ট কৰিব আৰু চি এদিনত 1/60 পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিব। এতিয়া আমি এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাকত কি কৰিব লাগে যে অপশ্যনৰ পৰা কৰিব লাগে। অপশ্যনটো বহাই পিনে আমি কৰিব লাগিব। মানে প্ৰথমতে আমি 12 ডেজৰ কাৰণে চালোঁ, 12 ডেজত এ কিমান কৰিব, বি কিমান কৰিব, চি কিমান কৰিব। যদি পাৰ্ট অফ ৱাৰ্ক যিমানখিনি কৰে সেইখিনি প্লাছ কৰি পিনে যদি 1 নাপায়, তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট অপশ্যনত যাম। বি চালোঁ, ঠিক আছে, মই এইটো চালোঁ ৰাফত কৰি 12ত 1 নাপায়, গতিকে 15ত পায়। 15 কৰি চালোঁ, ইন 15 ডেজ এ কিমান কৰিব, 15/20 পাৰ্ট অফ দ্য ৱাৰ্ক কৰিব, হয়নে? আৰু বি কিমান কৰিব, 5/30। 5/30 কিয়? কাৰণ বি এণ্ড চি এভৰি থাৰ্ড ডে আহে, গতিকে 15 দিনত তেওঁলোকে কিমানবাৰ আহিব, 5 বাৰ আহিব বি আৰু চি। গতিকে চিমিলাৰলি চিও 5/60 পাৰ্ট অফ দ্য ৱাৰ্ক কৰিব। গতিকে টোটেল ৱাৰ্কটো যদি আমি প্লাছ কৰি চাওঁ, 15/20 প্লাছ 5/30 প্লাছ 5/60 which will come as 1. গতিকে এনচাৰটো হ'ব 15। তেনেকৈ কৰিব বুলি এইবিলাক কুৱেশ্যন। নেক্সট দিয়া আছে, ইফ এ এণ্ড বি আৰ পজিটিভ নাম্বাৰ্ছ, 2 to the power a is equal to b to the power 3 and b to the power a is equal to 8, find a and b. তো এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাকো আমি অপশ্যন বহাই ইজিলি কৰিব পাৰি। বেলেগ প্ৰথম অপশ্যনটো চাওঁ আমি, a is equal to 2, b is equal to 3 দি আছে। a জেগাত 2 আৰু b জেগাত যদি 3 বহাই চাওঁ, মিলে নে চাব আপুনি কুৱেশ্যনটো, তাতে মিলা নাই। নেক্সট অপশ্যনত চাওঁ আমি, a is equal to 3, b is equal to 2। তো a is equal to 3 বহালে 2 to the power 3 হয়, আৰু b is equal to b জেগাত 2 বহালে 2 to the power 3 হয়। তো ইকুৱেল দুটা চাইডে মিলিছে, লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড, তো এনচাৰ উইল বি বি। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ফাইন দ্য নেক্সট নাম্বাৰ ওলাব লাগে, এটা চিৰিজ দিয়া আছে। তো গতিকে এইটো চিৰিজ আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰিলোঁ যে 6859 মাইনাছ 5839ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 10227। চিমিলাৰলি 5832 আৰু 4913ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 919। তেনেকৈ বাকীকেইটা নাম্বাৰৰ মাজত তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চটো আমি ওলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ডিফাৰেঞ্চকেইটাৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ সেইটো চালোঁ। তো প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চটোৰ মাজত মানে 1027 আৰু 919ৰ মাজত 108ৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। নেক্সটটোৰ মাজত আছে, নেক্সট দুটাৰ মাজত আছে 102 ডিফাৰেঞ্চ, নেক্সট দুটাৰ মাজত 96 ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ডিফাৰেঞ্চৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো 6কৈ কমি গৈছে, 108ৰ পৰা 102 হৈছে, তাৰপিছত 96 হৈছে। তো নেক্সট যোনটো আমি ওলাব লাগে নাম্বাৰ, সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো অভিয়াছলি 90 হ'ব লাগিব। গতিকে 721ৰ পৰা 90ৰ ডিফাৰেঞ্চৰ যোনটো নাম্বাৰ হয় সেইটো হ'ব এনচাৰ, সেইটো হ'ব নেক্সট নাম্বাৰটো, চৰি। তো গতিকে সেইটো ওলালে আমি 631 পালোঁ। গতিকে 631 ডিফাৰেঞ্চত থাকিব নেক্সট নাম্বাৰটো 3375ৰ পৰা। 3375ৰ পৰা 631 মাইনাছ কৰিলে আমি 2744 পালোঁ, which will be the answer. Similarly, এটা নেক্সট এটা চিৰিজৰ কুৱেশ্যন আছে 8, 7, 11, 12, 14, 17, 22 দি আছিল। তো গতিকে ইয়াতে চাওঁ যে আমি অল্টাৰনেটিভ টাৰ্মছ কেইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এণ্ড থাৰ্ড টাৰ্মৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 3, 18 আৰু 11ৰ মাজত। থাৰ্ড আৰু ফিফ্থৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 3, 11 আৰু 14ৰ মাজত। 14 আৰু 17ৰ মাজত, ফিফ্থ এণ্ড ছেভেন্থ টাৰ্মছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 3। চ' তেনেকৈ অল্টাৰনেটিভ টাৰ্মছৰ মাজত 3 ডিফাৰেঞ্চত টাৰ্মকেইটা আহিছে। চ' 17ৰ মাজত 22 থাকিব, নেক্সট অল্টাৰনেটিভ টাৰ্মটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব 3, which will be 20. Next, yes, ABC hired a car for ₹720 and used it for 9, 10 and 13 hours respectively. Hire charges paid by BR. গতিকে টোটেল ইউজেছটো যদি আমি চাওঁ 32 আৱাৰ্ছ হয়। এ ইউজ কৰিছে 9 আৱাৰ্ছ, বি কৰিছে 10, চি কৰিছে 13 আৱাৰ্ছ। তো আমি লাষ্টত বি কিমান চাৰ্জ পাই কৰিব সেইটো ওলাব লাগে। গতিকে আমি শ্বেয়াৰ অফ বি চাওঁ, 32 আৱাৰ্ছৰ বি কিমান ইউজ কৰিছে, 10/32 ইউজ কৰিছে। তো সিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ মানি উইল বি পেইড বাই বি। টোটেল মানি হায়াৰ যোনখিনি কৰিছিল তেওঁলোকে 720 ৰুপিজ হৈছিল টোটেল। তো তাৰে বি এ কিমান পে' কৰিব, 10/32 পাৰ্ট পে' কৰিব, উইল বি 225। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, এইটো চিম্পল হয়, কোফিচিয়েণ্ট অফ এক্স ওলাব দিছে, এটা ইকুৱেশ্যন দি আছে। ইকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰি লওঁ, চিম্পল মাল্টিপ্লিকেশ্যন, তাতে কোফিচিয়েণ্ট অফ এক্স যোনটো ওলায় উইল বি -18। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন হয়। 5টা বেটছমেনৰ এভাৰেজ স্ক'ৰ দি আছে আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন দি আছে যে দিয়ে 5 ৰান বেছি স্ক'ৰ কৰিলে 8K, তেনেধৰণৰ। গতিকে আমি এভাৰেজৰ ফৰ্মুলাটো লগাওঁ, এভাৰেজ ইজ ইকুৱেল টু টোটেল ৰানছ বাই নাম্বাৰ অফ বেটছমেন। তো তাৰ পৰা আমি টোটেল ৰানছটো ওলাব পাৰিম।
তাৰপিছত দিয়া কণ্ডিশ্যনকেইটাৰ মতে আমি ইকুৱেশ্যন বনাই লওঁ। 4টা ইকুৱেশ্যন হ'ব। এই ইকুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰি আমি কিমান ৰান স্ক'ৰ কৰিছে এইটো ওলাব পাৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যন অডৱানত ওলাব দিছে, এটা চিৰিজ দি আছে। ভালকৈ চালে আমি গম পাম যে 81ৰ বাহিৰে বাকীকেইটা নাম্বাৰ প্ৰাইম হয়, গতিকে এনচাৰটো 81। চিমিলাৰলি অডৱানৰ আৰু এটা চিৰিজ দি আছে, ইয়াৰে এনচাৰটো 427। বাকীকেইটা নাম্বাৰত কি হৈছে যে মিডিল টাৰ্ম যোনটো, ছাপ'জ 396 তাৰ মিডিল টাৰ্ম 9, তো সেইটো বাকী দুটা নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে পোৱা যায়, মানে 3 + 3 = 9। ঠিক আছে, তেনেদৰে 462 যদি চাওঁ 4 + 2 = 6, কিন্তু 427ত পোৱা নাযায় মিডিল টাৰ্মটো প্লাছ কৰিলে, গতিকে অডৱানত হ'লে 427। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, লেংথ অফ ব্ৰিজ দি আছে আৰু লেংথ অফ ব্ৰিজ ওলাব দিছে। Which a train 130 meter long and traveling at 45 km/h can cross in 30 seconds. গতিকে আমি ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা লগাই দিওঁ, ডিষ্টেঞ্চ = স্পীড ইনটু টাইম হ'ব। এটা ভি মানে স্পীড, এছ মানে ডিষ্টেঞ্চ আৰু টি মানে টাইম। এতিয়া আমি যেতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো ওলাব লাগিব তেতিয়া লেংথ অফ দ্য ব্ৰিজ যদি এক্স বুলি ধৰোঁ, total distance the train will cover will be x plus length of the train, কাৰণ যেতিয়া ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰিব তেতিয়া আমি ট্ৰেইনে নিজৰ বডিটো ক্ৰছ কৰিব, মানে ট্ৰেইনৰ যোনখন ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিন আৰু লাষ্ট দবাটোৰ মাজত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ সেইখিনি ক্ৰছ কৰিব লাগিব, গতিকে 130 প্লাছ কৰিব লাগিব, 130 + x। এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি ছল্ভ কৰোঁ তেতিয়া x = 245। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ, আমি ইয়াতে 3টা মানুহ দিয়া আছে ABC, তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট ইনভেষ্ট কৰে বিজনেছৰ বাবে। তাৰপিছত যোনখিনি প্ৰফিট হ'ল সেইখিনি প্ৰফিট সিহঁতৰ মাজত কেনেকৈ ভাগ কৰিব সেইটো সোধা হৈছে প্ৰশ্নটোত। তো গতিকে প্ৰফিটটো সিহঁতে যিমান ইনভেষ্ট কৰিছে সেইটো ৰেচিঅ'তে ভাগ হ'ব। এতিয়া কণ্ডিশ্যন কিছুমান দি আছে যে A Bতকৈ 4,000 টকা বেছি ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু B Cতকৈ 5,000 টকা বেছি ইনভেষ্ট কৰিছিল। গতিকে তাৰ পৰা আমাৰ ইকুৱেশ্যন দুটা বনিব আৰু ইকুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰি আমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ শ্বেয়াৰ কৰিছিল সেইটো আমি ৰেচিঅ'টো ওলাব পাৰিম। আৰু সেই ৰেচিঅ'ৰ মতে যিমানখিনি টোটেল প্ৰফিট হৈছে 35,000, সিমান অংশ পাব, মানে 21/50 ওলাইছিল শ্বেয়াৰটো। তো 21/50 of 35,000 will be the profit share of A, which is equal to 14,700. নেক্সট কুৱেশ্যনটোত পইণ্ট অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ অল্টিটিউড অফ ট্ৰাইংগল সুধিছে, যোনটো এনচাৰ হৈছে অৰ্থ চেণ্টাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, ইয়াতে দি আছে ৰানিং এট দ্য ছেম স্পীড 6 identical machines can produce total of 270 bottles per minute. At this rate, how many bottles could 10 such machines produce in 4 minutes? এটা মেচিনে 1 মিনিটত 270 বটল প্ৰডিউচ কৰে। এটা মেচিনে 1 মিনিটত কিমান প্ৰডিউচ কৰিব? 270/6 বটলছ। এতিয়া 10টা মেচিনে 1 মিনিটত কিমান প্ৰডিউচ কৰিব? এইটো 10 কৰিলোঁ আমি, আৰু 4 মিনিট যদি দিয়া যায় ইনটু 4 কৰিম। এই কুৱেশ্যনটোত ছল্ভ কৰিলে 1800 বটলছ পোৱা যাব।